تمہیں تو فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ نہ تمہیں کھانے کی فکر ہے، نہ تمہیں پہننے کی، نہ پینے کی. بے پناہ روپیہ آپ کے پاس ہے. ٹک ٹاک بنانے کا آپ کو شوق ہے. ٹک ٹاک آپ بناتی ہیں اور خبروں میں ہر وقت کہ کسی نہ کسی، چاہے کوئی گندے کام میں ہی میرا ذکر ہو. تو بات یہ ہے کہ مریم کب تک یہ ملکہ گراج کب تک لوگوں کے کاروباروں کو بند کرو گی؟ 8 بجے کاروبار بند. 8 بجے تو شام پڑتی ہے. لوگوں کا کاروبار کا ٹائم ہے. گرمیوں میں دوپہر میں کون نکلتا ہے؟ سارا دن کون نکلتا ہے خریداری کرنے کے لیے؟ لوگوں کا رزق بند مت کرو، انداتا مت بنو. تم کیا سوچ کے کر رہی ہو کہ یہ بہت اچھا کام ہے کسی کو بے روزگار کرنا؟ مجھے یہ بتاؤ، کیا یہ اچھا کام ہے؟ اپنی نظر میں اپنے گریبان میں جھانکنا. ریڑیاں جو تم الٹوا رہی ہو اور جو تمہارے آرڈر سے 2-3 ہزار ریڑی والوں کو جرمانہ کر رہے ہیں، کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ سوچنا ضرور. عمل تو تم نے کرنا نہیں، سوچنا ضرور. تو بات یہ ہے جن جان پاکستان جی، 8 بجے کاروبار بند، 10 بجے پورا شہر بند. تو کیا لوگ کہاں سے کھائیں؟ کہاں سے پیسہ آئے گا؟ لوگوں کے پاس جو اپنے بچوں کو پیٹ پال سکیں. تم اتنی بےغیرت عورت ہو کہ تمہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. صرف سڑکیں بنا دینا، پھر یہ جو صفائیاں کروا دینا، کیونکہ اس میں کک بیک زیادہ ہے نا، اس لیے تم کرتی ہو. لنگر خانے تم نے توڑوا دیے، مسافر خانے تم نے توڑوا دیے، یہ صحت کارڈ تم نے بند کر دیا. کیا کچے مار رہی ہو؟ اوپر سے اپنا کارڈ لے کے آ گئی ہو کہ جس پہ آپ کے تھوبڑے کی تصویر لگے گی. یہ ہے آپ کی گورنرز. یہ ماں بنی ہو تم کہ لوگوں سے لوگوں کی بیماری والا کارڈ ہی چھین لیا. شرم نہیں آئی تمہیں؟ جہاں عمران خان کی کوئی تصویر لگی ہوتی ہے کہ اس نے کچھ افتتاح کی ہے، وہاں اس کی اتار کے اپنی لگا دیتی ہو. پبلک کو نہیں پتا؟ سب پتا ہے. یہ سب لوگوں نے اتارنی ہے، تمہارے سامنے اترے گی، دیکھنا. کالے رنگ کیے جائیں گے تمہاری تصویروں پہ، کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو. یہ جو تم نے اربوں روپیہ خرچ کیا ہے نا، اپنی صرف اور صرف اپنا تھوبڑا دکھانے کے لیے، میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں جو تم نے چاند چڑھائے ہیں، وہ بعد میں تمہیں دیکھو تو صحیح کیسی تکلیفیں دیتے ہیں. ابھی تو وقت نہیں، کیونکہ جنرل تمہارے ساتھ ہے. اس وقت شیطان کا سب سے بڑا پیروکار تمہارے ساتھ ہے. تمہیں کون کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ جن جان پاکستان جی، یہ عورت نہیں ہے، یہ اس میں نہ عورتوں والا دل دھڑکتا ہے. نشئی ہے یہ. میں کوئی قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. یہ کوکین، کریک یا کوکین، دونوں میں سے کسی کا نشہ کرتی. وہ نشہ سونے نہیں دیتا. جب مرضی آپ سو جائیں، جب مرضی آپ اٹھ جائیں. اور یہ جو کہتی ہے نا میں 4 گھنٹے 6 گھنٹے سوتی ہوں، بکواس کرتی ہے. وہ تو نیند آنے ہی نہیں دیتی، وہ ایسی چیز ہے. تو یہ کیونکہ یہ اس فکر میں یہ نشہ کرتی ہے کہ کسی طریقے سے میں وزیر اعظم بن جاؤں. بی بی وزیر اعظم تم نے سوچو بھی نہ. یہ میں شرافت سے تم ہاری نہیں ہو. کھاؤ اپنے ہی ضمیر کی قسم کھا کے بتاؤ کہ تم ہاری نہیں ہو، تمہارا باپ نہیں ہارا. یہ 17 سیٹیں تو وزیر اعظم 17 سیٹوں پہ بن سکتا ہے. تم بن سکتی تھی وزیر اعلیٰ. یہ کیسا کارنامہ سر انجام دیا ہے.
फील्ड मार्शल ने, ज़ेनी मरीज ने, तुम्हें सोचा भी नहीं कि मैं क्या रहा हूं, उसने कर दिया। और जो उसने किया है उसका क्या अंजाम है ये मेरा रब भी जानता है, क्योंकि जितना जुल्म हमने देखा है ना ये 3 सालों में, 9 मई से लेकर 2 साल या 3 साल जितने भी उसे हुए हैं, कभी देखा ही नहीं। और अपना बनाया हुआ प्लान उस पर अमल किया है आप लोगों ने, और सारी अवाम, सारा मुल्क बर्बाद करके रख दिया। 9 मई 9 मई 9 मई, हर कोई 9 मई, जब बात कोई नहीं आती तो 9 मई को ले आते हैं। जिन जान 9 मई है क्या, इनका किया हुआ कारनामा मेरा अल्लाह जानता है, वो गलत बात तो है नहीं। अब ये जुडिशनल इंक्वायरी हो, ये 2 दिनों में फंस जाएंगे। सीसीटीवी फुटेज कहां है, गायब ही नहीं हो सकती जब तक उसे किया ना जाए। तो ये है जिन जान पाकिस्तान जी, इनका असल रूप, कि इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरीके से बर्बाद किया है ना, ये खच कुवीन ने, ये गराज वाली औरत ने, मलका गराज ने, आपको मैं बता नहीं सकता। क्योंकि जो भी मैं चीज देखता हूं ना, नजर दोहराता हूं, जो कोई जुल्म होता है, फस्ताहियत, जबर, तो मैं पीछे देखता हूं तो ये मुझे नजर आती, खुदा की कसम। ओए ये भी प्लानिंग इसकी है, ये भी प्लानिंग इसकी। ये जितनी खतरनाक प्लानिंगें हैं जिन्होंने पाकिस्तान को तौबा नौस बिल्ला जिन जान पाकिस्तान जी स्नेज पर पहुंचाया, वो सारी प्लानिंगें इसकी हैं। मेरा अल्लाह जानता, मैं गलत नहीं आपको कहता। ये पेट्रोल पे लेवी की मद में जो पैसा वसूल किया जा रहा है, 200 रुपया पर लीटर, ये टैक्सेस के पैसे जो कि इनसे इकट्ठा नहीं हो रहा था, इन्होंने कहा कि चलो इस तरीके से इकट्ठा करते हैं। तो ये जिन जान पाकिस्तान जी, इनका तौर तरीका है पैसा इकट्ठा करने का, जिसे मर्जी और जिनसे टैक्स लेना उनसे लेते, नहीं लेके दिखाए ना। ये जागीरदारों से, ये जो मिलों के मालिक हैं उनसे, जो पाकिस्तान में करता धरता है। मल्टीनेशनल कंपनियां तो चली गई हैं पाकिस्तान छोड़ के, बेपनाह मिलें बंद हो गई जिन जान पाकिस्तान जी, जिनमें हजारों की तादाद से लोग काम करते थे। वो क्या वजह हुई? इनका जुल्म। इन्होंने काम तो, अब एक्सपोर्ट का हाल देख रहे हैं, पाकिस्तानी मईशत कहां चली गई, सतह गुर्बत से 50% के करीब अब नीचे चले गया है पाकिस्तान। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? कि ग्रेटेस्ट पंजाब की वजीर आजम बनने के लिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की तो ये बन नहीं सकती, ये बात आप याद रखिएगा। और जिनकी कोशिश है इनको वजीर आजम बनाने की, वो उनकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि खुद तो उन्होंने इस्तिस्ना ले लिया है। मनीरा मिस्त्री साहब ने, ज़ेनी मरीज ने, उसने ले लिया है इस्तिस्ना। तो इस्तिस्ना लेकर क्या करेगा? क्या हम हजरत इजराइल उसके पास नहीं आएंगे जब वक्त आएगा उसका? आइए धुम दबाकर भागेंगे जिन जान पाकिस्तान जी, मेरी बात याद रखिए। फैमिली इन्होंने भेज दी है ज़ेनी मरीज ने। अब आप देखिएगा और जनरल भी इसी तक दौड़ में है, को कहीं भागेगा, को कहीं भागेगा, क्योंकि इनके पास पैसा ही इतना है जिन जान पाकिस्तान जी। वापस करेंगे तो फंस जाएंगे कि किया क्यों था। तो ये बात है कि इन्होंने ये पैसा लेकर यहां से निकलना ही है हर सूरत में, और जाकर अपनी जदादें बाहर इन्होंने बनाई हुई हैं, कुछ और बनाएंगे। जिन जान पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान के चाहने वाले जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इन चोरों डाकुओं लुटेरों को नहीं, ये मुर्दाबाद जो जर्नैल है। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। ओए गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, किस लिए चलाई, इसका जवाब देना पड़ेगा। गोली क्यों चलाई?